اسمعوا النقاش. يلا بدأ. Tu commences. La statistique est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte des données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous. Bien, Isra. Traitement de données, analyser les données, savoir les points dans le faut. Bien, Safia. Maître, on utilise les statistiques lorsqu'on dispose des listes de chiffres. C'est une étude statistique simple, permet de résumer et d'exprimer des tendances qu'une lecture, même approfondie, ne pas fournir. C'est ce qui permet une utilisation des statistiques. Ce qui permet l'utilisation des statistiques. Bravo, Safia. Bien dit. Quelqu'un d'autre qui nous parle de statistiques, son utilité dans la vie quotidienne, ou bien économique, ou bien sociale, ou bien sanitaire, ou bien sécurité. Là, vous parlez en français, Mouad. Les statistiques descriptives sont nées de l'activité de recueil de données répondant aux besoins d'organisation et de gouvernement des grands empires, armées, impôts, organisation des richesses. Exemple premier, recensement connu vers 3000 ans avant notre ère en Sumer. Statistiques sont aujourd'hui utilisées dans tous les secteurs d'activité, industrie, fiabilité, contrôle de qualité, économie et finance, sondage, étiquette d'options, assurance, marketing, santé, environnement, partout où l'on dispose de données. برافو سي معاد ميرسي. ما خليتينا ما فين نهضروا حنا ياك قلبتي كلشي دابا بقيتي جالس ما عندك ميدا قلبتي كلشي اللي جا فيك وجاوبتي لنا على كلشي ما خليتينا صافي قلت ميرسي. واخا يلاه تصنتوا لي مزيان. سمعوني مزيان كلشي دابا تيسمع وكلشي عنده المايك مطلق. vous pouvez le désactiver ما تاكتيفيو دابا غنخلي لكم نتوما ما تاكتيفيو الا الوقيته اللي بغيتو تشاركوا الله يرضي عليكم علاه باش ما نبقاوش نسمعوا اش تيوقع حداكم دون بار دون نوتر باش ما تبرزطوش لا سيونس. داكوغ ميرسي. دابا سمعوني مزيان. لا ستاتيستيك سي ان تيرم اللي جا في لو 17e سيكل. ستاتوس لوتيليتي ديالو جات مع لونغيجيسمون ديال ليكونومي مونديال ومع هاد لي زوفيرتور ديال لامبورطاسيون ليكسبورطاسيون ou le besoin de recueil de données. حتى نشوفوا مع بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي دومين ممكن اننا نلقاو فيهم بان كاينه لا ستاتيستيك داخله. باغ اكزومبل الا جينا نشوفوا في مثلا اون بتيت انتربريز بغينا نديروا اون بتيت انتربريز مثلا اون باتيسري باغ اكزومبل بغينا نديروا اون باتيسري. l'entrepreneur مع لي زومبلوي ديالو مع كيلكو زومبلوي ديالو ممكن انهم يمشيو يشوفوا في لي ديش ولي ديباغات ديال عباد الله يشوفوا اشنو الناس اللي تاكل بزاف شنو اللي تيبقى عليهم تيتلاح بزاف في لي بوبال ديالهم. كاين اللي دار بحال ليتود ستاتيستيك ودار ان باتيسري اللي هو مشى مزيان في لو سيكتور باش دير في ان كارتيي تشوف اشنو تيتمشى فيه مزيان باش تقدر تخدم. باغ اكزومبل مثلا بالنسبه لهاد كوفيد كما قلنا كوفيد باش نعرفوا بان الوضعيه عندنا حنا في المغرب راه الحمد لله راه مزيانه مقارنه مع دول اخرى فاش ندخلوا لي ستاتيستيك ديال شحال ديال لي بيرسون انفيكتي شحال ديال لو ريميدياسيون وشحال ديال لي ديسي اللي كاينين على الشيل انترناسيونال تلقاو راسنا تبارك الله راه الحمد لله حنا راه غاديين مزيان. فاش تنجيو تنشوفوا مثلا كوتي سيكوريتي مثلا ديال كاسبارسكي مثلا ولا ديال ان انتي فيروس افاست ولا بزاف ديال لي زونتي فيروس تنشوفوا شحال ديال لي بينيتراسيون باش تعرفوا لا كاليتي ديال ان انتي فيروس انفورماتيك. حنا دابا في الانفورماتيك خدامين تشوف مثلا شحال ديال لي بينيتراسيون وشحال ديال لي سيكوريتي وشحال ديال سميتو لي كونتر بينيتراسيون.
تيوقعوا شاك انتي فيروس باش تعرف شكون هو اللي خدام فيهم مزيان. مثلا تتبغي تشوف ان السيستم ديكسبلوطاسيون تشوف شحال ديال لي فاي فيه. هادو كلهم سو سون دي زيتود ستاتيستيك. مثلا عندنا ان كارتي فيه دي غارسون اي دي في وبغينا نفكروا واش نديروا لهم ايكول تما في ذاك الكارتي ولا لا. مثلا ممكن نحسبوا شحال ديال الدراري باش نعرفوا واش غنديروا بريمير ولا بري سكولار ولا نديروا كوليجيال ولا نديروا ليسيان. مثلا بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي دومين. مثلا بغينا نمشيو على السوق مثلا نتقداو الخضره، بغينا نقيموا السوق نقدروا نديروا يونيتي ستاتيستيك ديال شحال ديال لي كوميرسون ديال لي ليغوم، شحال ديال لي فروي، شحال ديال لي بوشري. اذا بزاف ديال الحوايج ممكن ان هاد ليتيود ستاتيستيك ممكن دير في اي بلاصه وتنفعنا. دايور سميتو لا سويت ديال هاد لي كور اللي تديروا ديال ستاتيستيك كلهم تيبداو بحال هكا في البروميير اني يونيفرسيتير ايكونوميك او لا لو ان سي جي ولا ديسكا، كلهم تيبداو بحالكم هكا وتيزيدوا تتعمقوا واحد شويه، تدخل واحد النيفو اللي هو افونسي باش تيبان لكم بان ليوتيليتي ديال ستاتيستيك. مثلا في لارمومون بغينا نعرفوا شحال ديال الدول اللي عندهم اسلحه متطوره، شحال ديال الدول اللي عندهم ميديسين افونسي، شحال ديال الدول. اذا هنا تيبان لنا بان لا ستاتيستيك عندها بزاف ديال لي زوتيليتي في لا في كوتيديان. بغينا نعرفوا مثلا شحال ديال الدراري مثلا متعطرين في المؤسسه، ممكن اننا نديروا يونيتي ستاتيستيك نعرفوا شحال ديال الدراري متعطرين في المؤسسه ونديروا لهم دعم اللي خاص بهم. وممكن اننا نديروا لهم ان تيست، مثلا التيست دياغنوستيك اللي درنا في لا بروميير في او ديبي دو لاني، نقدروا نشدوا داك لو تيست دياغنوستيك وتما نعرف فين كاين الدراري كل واحد فيهم. الا كان الدراري عندي بزاف نشوف كل واحد فيهم فين عنده الخلل ونخدموا على داك الشيء. حتى هنا كاينه يونيتي ستاتيستيك. اذا لا ستاتيستيك راه خدامه في بزاف ديال لي دومين. حتى الناس اللي ما يكملوش السيونس ممكن انهم يحتاجوا ستاتيستيك مثلا غير في ليتود دي لونغ. مثلا الدراري في ادب عربي مثلا او لا فرونسي او لا تيديروا ils font des études statistiques, ils font des études statistiques concernant quelques mots في الدارجه باغ اكزومبل شحال مره تداول الى اخره. هنا تيبان لنا بان كاينه لا ستاتيستيك. مثلا بالنسبه للستوار جيو تديروا ديما تديروا سميتو une représentation en diagramme circulaire مثلا ولا en battant، وهذيك راه سي اون étude statistique. وامتى بديتو تديروا هاد لي دياغرام هادو بديتو تديروهم في سيزيام اني بريمير، من تما بديتو تديروا لي دياغرام. اذا بزاف ديال الحوايج. اذا كومونسون نوتر كور ou en fur et à mesure, on va expliquer. D'accord? Je vais partager avec après اليوم غنديروا يلا la révision ديال première année et deuxième année collégiale باش ما يبقاش عندنا نقص. Le lundi prochain, on va faire le cours ديال troisième année collégiale. Ou après, on va commencer à faire des exercices statistiques بحال كما درنا في les fonctions. D'accord? إذا على بركة الله. Seulement. إذا on commence. Statistique. Population statistique et individu statistique. بحال كما درنا l'année dernière. نبداو les éléments de base. Qu'est-ce que c'est qu'une population statistique? Une population statistique, ou bien une population, est l'ensemble ou le groupe objet de l'étude statistique. Une population statistique est l'ensemble ou le groupe objet de l'étude statistique. Ça peut être les élèves d'une classe, ça peut être les élèves d'une institution, ça peut être une famille dans une maison, dans un foyer, ça peut être un ensemble de véhicules dans un parking, ça peut être des bétails pour un paysan, chez un paysan, ça peut être des arbres dans une forêt, ça peut être des poissons en mer, ça peut être maintenant des produits fabriqués par une usine ou bien sûr un laboratoire pharmaceutique,
ça peut être maintenant des outils utilisés par les librairies, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des pierres, c'est des géologistes, ça peut être n'importe quoi. Donc, هنا تيبان لنا بان لا statistique تقدر تدخل في بزاف ديال لي دومين. Bien sûr, l'individu statistique ou l'individu. L'individu statistique ou bien l'individu est un élément de la population. Chaque élément de la population, il peut être une personne, un animal ou un objet. Lorsqu'on parle des élèves d'une classe, chaque élève est un individu. Chaque élève, garçon ou bien fille, c'est un individu. On parle de l'individu, l'élément, mais pas de la personne. Si on parle des profs d'un institut, alors chaque prof est un individu. Si on parle des tables d'une classe, chaque table est un individu. Si on parle des véhicules dans un parking, chaque véhicule est un individu. Si on parle n'importe quoi, la population, et dans chaque élément de la population statistique est un individu statistique. D'accord? On continue. Adam, désactive l'écran. Caractère et variable statistique. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère ou bien une variable statistique? Définition. Un caractère ou bien une variable statistique, c'est la propriété qu'on peut mesurer ou bien observer pour les individus d'une population statistique. On a un ensemble d'individus dans une population statistique. On veut étudier un certain caractère chez ces individus. Par exemple, si on parle par exemple de la population des élèves des classes 3e APIC 3 ou bien 3e APIC 2, en grosso modo, tous les deux, alors on peut dire le caractère observé, c'est le sexe, garçon ou bien fille. On peut dire le caractère observé, par exemple, le nom de chaque personne, combien il y a des noms qui se répètent. On peut dire la couleur de peau de chaque personne. Et là, ce sont des caractères qu'on peut observer. On ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les ordonner, on ne peut pas calculer pour eux la moyenne ou bien l'effectif cumulé ou bien la fréquence cumulée. On va voir. D'accord? Ce qu'on va voir après. إذن هنا فاش تكون le caractère تكون observé, c'est-à-dire la variable statistique. Le caractère, c'est le variable statistique. Quand il est observé, on dit que c'est un caractère de type qualitatif. On dit que c'est un caractère de type qualitatif. Un caractère qualitatif, c'est un caractère qu'on ne peut pas mesurer. Bien sûr, ici, je viens d'écrire, j'ai appris cette leçon par cœur. Un caractère qui n'est pas mesurable est dit qualitatif, comme la couleur, la langue parlée, bien sûr, amazigh ou bien arabe ou bien français ou bien espagnol, quelques-uns qui parlent en italien, ce n'est pas un problème, ou bien allemand. La langue parlée, le groupe sanguin, par exemple, O, A, B, A+, A résiste plus, et ainsi de suite. L'appartenance à une certaine région, lieu de naissance, eh bien, il y a beaucoup de caractères qu'on peut observer, mais on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les ordonner. Je précise bien, on ne peut pas les ordonner, on ne peut pas les calculer. D'accord? On ne peut pas dire la couleur de peau est 55 noir. Ça n'existe pas. D'accord? Petit p, un caractère est quantitatif. C'est la quantité. Quantitatif, ça vient de la quantité. Quand il est mesurable, il est représenté par un nombre comme l'âge, la distance, la longueur, le poids,
le prix, la consommation électrique dans un compteur électrique. Par exemple, si on prend la population statistique, les compteurs d'un certain quartier, les compteurs électriques d'un certain quartier, et le caractère serait étudié, serait la consommation pendant un certain mois. Par exemple, si on prend, par exemple, le nombre de téléphones portables dans chaque maison dans un certain quartier, alors nous avons une étude statistique, la population c'est le quartier, les maisons du quartier. L'individu, chaque maison est un individu. Le caractère étudié, le nombre de téléphones portables dans chaque maison. On peut aussi faire une étude comme pour un certain quartier, pour les maisons d'un certain quartier, le nombre d'enfants existants dans chaque maison. Ça donne aussi une étude statistique. On a la population, ce sont les maisons du quartier, on a l'individu de chaque maison, mais vous voyez bien, pour la même population et les mêmes individus, on peut avoir plusieurs caractères. On peut avoir plusieurs caractères. On peut avoir un caractère qualitatif comme la couleur, comment est la couleur de maison, par exemple. Le nom du propriétaire de maison, par exemple. Et on a plusieurs choses à obtenir d'une même population statistique. L'effectif et l'effectif global. انتبهوا معايا بان راه كاين quelque chose qui sont écrits ولكن كاين plusieurs choses que je viens de dire oralement. L'effectif. La définition de l'effectif, qu'est-ce que c'est qu'un effectif? L'effectif est le nombre d'individus qui ont le même caractère statistique, c'est-à-dire qui ont la même valeur statistique. Ça s'appelle un effectif. C'est-à-dire, je vais écrire par mon stylo. Nous avons un groupe maison maintenant. Pardon. Je fais marche arrière. D'accord. Nous avons des maisons. Par exemple, caractère, un groupe maison, on cherche à connaître le nombre d'enfants de chaque maison. Nous avons le nombre d'enfants. Et l'effectif. Donc, il y a des maisons où on trouve 0 enfant, des maisons où on trouve un enfant, des maisons où on trouve 2 enfants, des maisons où on trouve 3 enfants, des maisons où on trouve 4 enfants. Déjà, cela une demi-heure. ولكن غنستمروا واحد شويه غنحبسوا هنا نديروا une pause, on va marquer une pause. Des maisons où on trouve 5 enfants et des maisons où on trouve 6 enfants. C'est-à-dire, par exemple, on trouve dans une maison, on trouve 5 enfants. 5 maisons, c'est 5 maisons dont on trouve 0 enfant. Des maisons dans lesquelles on trouve un enfant. 12 maisons dans lesquelles on trouve 2 enfants. Une maison dans laquelle on trouve 3 enfants. 7 maisons dans lesquelles on trouve 4 enfants. 2 maisons où on trouve 6 enfants. Une maison où on trouve 6 enfants. Donc, et là, on vient de parler de l'effectif. L'effectif, on va faire le recueil de données. Dans notre parcours, lorsqu'on veut recueillir les données, on va calculer. On passe maison par maison et on va demander combien d'enfants vous avez. La première nous dit 0, la deuxième 0, la troisième 0, la quatrième 0, la cinquième 0. Eh bien, c'est la série statistique. L'autre va dire un enfant, ça, on va obtenir 10. Le nombre de maisons dont on trouve un enfant, c'est 10. Le nombre de maisons où on trouve 2 enfants, leur nombre est 12.
le nombre de maisons où on trouve un enfant, 3 enfants, une maison, et dont on trouve 4 enfants, c'est 7, et dont on trouve 5 enfants, c'est 2, puis la maison où on trouve 6 enfants. Si on veut calculer le nombre de maisons de ce quartier, 1, 2, 3, 4, c'est 5, 6, 7, 8, c'est 15, 15 plus 12, c'est 27, 28, 35, 36, 37, 38. 38 maisons, 38 maisons qui ont été étudiées pendant cette étude statistique. Ce nombre qu'on vient d'obtenir s'appelle l'effectif total ou bien l'effectif global. L'effectif total, dans quelques exercices, vous allez trouver l'effectif total ou bien l'effectif global, ça veut dire la même chose. D'accord? On va faire marquer pause l'effectif total dans l'effectif total et l'effectif global. L'effectif global ou l'effectif total est le nombre total d'individus de la population statistique. C'est-à-dire, le nombre total des individus de la population statistique étudiée s'appelle l'effectif global ou bien l'effectif total. On peut l'utiliser d'une autre façon. C'est une propriété. Qu'est-ce que c'est que l'effectif global? L'effectif global est la somme des effectifs de la série statistique. C'est-à-dire, si on calcule le nombre d'individus d'une population statistique et on calcule la somme des effectifs et on trouve qu'il y a une différence, alors on a fait des erreurs. Commettre des erreurs, on a déjà un élément pour savoir si on vient de bien faire notre étude statistique ou non. D'accord? Ça reste d'abord عندنا les parasites غنحبسوا دابا on va marquer 5 minutes on va retourner d'accord سمعتوني كلكم من بعد فاش غندخلوا ديك الساعه في الاول غتبداو في الاسئله وجدوا الاسئله ديالكم صافي دعاء Voir. يلا